सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नौमिड्यते ब्रवकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतांस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय जी रे गुण तो गोविंद नगभा है जी रे गुण तो गोविंद नगभा मारा श्याम तमे तुलसी ने पादड़े तोड़ाना मारा श्याम तमे तुलसी ने पादड़े तोड़ाना हे जी रे गुण तो गोविंद नागभाना हे जी रे गुण तो गोविंद नागभाना मारा श्याम तमे तुलसी ने पादड़े तोड़ाना मारा नाथ तमे तुलसी ने पादड़े तोड़ाना मोडाणे बहु नामीने सेव्या बोलड़ी है बंधा मोडाणे बहु नामीने सेव्या बोलड़ी है बंधा कृपा करीने प्रभु जी पधारा कृपा करीने प्रभु जी पधारा डाकोर मां दर्शाना है जीरे वाला डाकोर मां दर्शाना मारा श्याम तमे तुलसी ने पांदड़े तोड़ाना मारा श्याम तमे तुलसी ने पांदड़े तोड़ाना हेम बराबर मूल वाला वाल सवा तोड़ाना हेम बराबर मूल करीने वाला वाल सवा तोड़ाना ब्राह्मण ने जारे होठ पण आव्યું होठ पण आव्યું સતિયાને ત્યાં વેચાણા હે ધીરે વાલો સતિયાને ત્યાં વેચાણા મારા શ્યામ તમે તુલસીને પાંદડે તોડાણા મારા શ્યામ તમે તુલસીને પાંદડે તોડાણા હે ધીરે હેવા ગુણ તો ગોવિંદ નાગવા હે ધીરે गुण तो गोविंद नागभाना मारा श्याम तमे तुलसी ने पांदड़े तोड़ाना 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 बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। एक बार भगवान भागवतનો પ્રેમથી જય જયકાર બોલાવીએ, ત્યારબાદ કથા આપણે શરૂઆત તરફ લઈ જઈએ। બોલિए श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
અનર્ગળ આ સંસારમાં જે નિત્ય નામ છે, જે અવિચલ નામ છે, એ ભગવાન કૃષ્ણનું, ભગવાન શ્યામનું અને ભગવાન રામનું છે. ચાહે આપ રામ કહો, ચાહે કૃષ્ણ કહો, ચાહે શ્યામ કહો, હરિ તારા નામ છે હજાર, પણ કિયે નામે લખવી કંકોત્રી, અને રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયે ગામે લખવી કંકોત્રી. તો આ ગામ છે એ જયપુર ગામ છે, અને કંકોત્રી છે એ હરિનામ છે. તો આયુ આ હરિનામનું સુમિરન કરતા કરતા આજે આપણે ચતુર્થ દિવસમાં પ્રવેશ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન થઈ વ્યાસજી વ્યાસપીઠને શોભાયમાન કરી રહ્યા છે. એમને વિનંતી કરીએ કે આજના આ ચતુર્થ દિવસને આપના સમુદ્ર કંઠની અંદર આગળ વધારો. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવ. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभाद् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अत्येव मे विशतु मां नसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम
કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમુક્તિકમ કરતલે વેણુ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે સમુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલે
करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवने पिबस्वा व्यतमेतदेव गोविन्द नामो धर्मादवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या। हे निश्चितं तन्मयतां रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मम प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। 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 श्री गोविन्द दामोदर माधवेति।
सियावत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की, सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, सदगुरु भगवान की, कुलदेवी मात की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। ઈષ્ટદેવ ભગવાનના ચરણોની અંદર, મારા ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં, મારા માતા પિતા, સ્થાપિત વિરાજિત દેવી દેવતાઓ, આ જયપુર ગામના દરેક દેવસ્થળ દેવ મંદિરોમાં બિરાજમાન દેવતાઓ, તેમજ અહીં બિરાજમાન વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને વંદન કરી, આપ સર્વ શ્રોતાજનોના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન ભગવાન બાલ મુકુંદને વંદન કરી, આજના ચતુર્થ દિવસીય સત્રનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. તો સાથે જ નિમિત્ત માત્ર યજમાન પરિવાર, પાંચા બાપા અને સવિતામાના દરેક જે મકવાણા પરિવારના સદસ્યો છે, સભ્યો છે, બધાને પણ મારી સ્મૃતિમાં યાદ કરું. એમના બધાના તરફથી પણ એક પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું. સાથે જ આજે સુંદર વામન દ્વાદશી છે. હા, પાંચા બાપા મુહૂર્ત લેવા આવ્યા ત્યારે રામનવમી એમની ઈચ્છા હતી, પણ પાંચા બાપા સોનામાં સુગંધ ભેળી કે આજ આપણી કથામાં આજ વામન જન્મ છે અને આજે જ વામન દ્વાદશી પણ છે. તો કહેવાય ને કે ભગવાનના કામ ભગવાન કરે. લાવું તો ધાર્યું નહોતું કે વામન દ્વાદશી દિવસે જ ભગવાન વામન આપણી કથામાં પધારશે. તો એવી સુંદર આજે વામન દ્વાદશી તિથિ છે. એ જ બરોબર 10:30 કે 11 વાગે આપણી કથામાં પણ ભગવાન વામનજી પધારવાના છે. સાથે જ બીજી લૌકિક વાતો ન કરતા જે ભગવત કથા છે, એવા ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાન પ્રતિ જે પ્રીતિ વધારનાર છે એવી કથા ગંગાનું આપણે પણ શ્રવણ કરીએ. આમ તો ભાગવતમાં જ બધું ભનામ ભક્તિ, ગનામ જ્ઞાન, તનામ ત્યાગ ને વનામ વૈરાગ્ય છે કે ચારેય વસ્તુઓનો સમન્વય છે એ જ ભાગવત. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ત્યાગનો ભાવ જે આપણી અંદર જગાડે છે એ જ છે ભાગવત.
4 ગુણ ના આવે તો કઈ નહીં, પણ જો આપણામાંથી આમાંનો કોઈ એક ગુણ પણ આવી જાય તો કથા સાંભળવી એ સાર્થક છે. તેવા જ કાલ આપણે સુંદર ભગવાન નૃસિંહનું પ્રાગટ્ય પણ જોયું. એવા જ પ્રહલાદજી મહારાજે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. સ્તુતિથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે. નવધા ભક્તિનું સુંદર જ્ઞાન આપ્યું છે કે જે નવધા ભક્તિ 2 સમય આપવામાં આવી છે. એક તો અહીંયા ભગવાન પ્રહલાદને આપશે, અને એ જ બીજી નવધા ભક્તિ રામચરિત માનસમાં ભગવાન રામજી સબરીને આપે છે કે સબરી, મારી 9 પ્રકારની ભક્તિ છે, જો આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારની ભક્તિ પણ મારો ભક્ત કરે તો હું પ્રસન્ન થાઉં છું. તો અહીં ભગવાન કહે છે નૃસિંહ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્ય આત્મનિવેદનમ. દીકરા પ્રહલાદ, તે તો કઈ નથી માંગ્યું, પણ આજ હું પ્રસન્ન છું, મારે સામેથી તને આપવું છે. દીકરા, હું તને મારી નવધા ભક્તિનું જ્ઞાન આપું છું. મારી પહેલી ભક્તિ છે શ્રવણ, કે જે મારો સાચો ભક્ત સાચા હૃદયથી મારી કથાનું શ્રવણ કરે તેવા ભક્ત ઉપર હું અત્યંત પ્રસન્ન થાઉં છું. તો મારી પ્રથમ ભક્તિ છે શ્રવણ. ત્યારબાદ છે કીર્તન. કીર્તન ભક્તિ આપણે બધા જાણતા હોય કે ભગવાનનું સુંદર સુંદર જે કંઈ આપણે કીર્તન કરીએ છીએ, જેવા ભાવથી આપણે એવું ગાઈએ એને કીર્તન ભક્તિ કીધી છે. તો ભગવાન કહે કે એ પણ મને અત્યંત પ્રિય છે. સ્મરણમ, કે નિત્ય નિરંતર ઉઠતા જાગતા બેસતા મારો ભક્ત મારું સ્મરણ કરે. તો એવો ભક્ત પણ મને ખૂબ જ પ્રિય છે. ત્યારબાદ છે પાદ સેવન, કે ભગવાનના ચરણોની સેવા. જે પણ ઈષ્ટદેવમાં આપણી શ્રદ્ધાઓ એવા ભગવાનના ચરણોની સેવાનું મહત્વ બતાવ્યું છે કે જો કોઈ મારા ચરણોની સેવા કરે છે તો એવા ભક્ત પર પણ અત્યંત પ્રસન્ન થાઉં છું. ત્યારબાદ છે અર્ચન, કે પોતાના ભાવ વડે મારું અર્ચન કરે એવા ભક્ત પર પણ હું પ્રસન્ન થાઉં છું. વંદનમ, કે કોઈ ભક્ત હૃદયથી જો મને વંદન કરે, ભલે મૂર્તિની અંદર નહીં પણ સમગ્ર સૃષ્ટિ મારું જ સ્વરૂપ છે, કોઈ પણને સાચા ભાવથી જો વંદન કરે તો વંદન કરનારો વ્યક્તિ પણ મને અત્યંત પ્રિય છે. ત્યારબાદ છે દાસ્ય, કે મારી કે કોઈ પણ જીવોની દાસત્ય ભાવે સેવા કરે, કે ભગવાનને પોતાનો એમ માને કે હું ભગવાનનો જ દાસ છું, માટે એવો જો દાસત્ય ભાવે પણ જો કોઈ મને ભજે તો એવા ભક્ત પણ હું અત્યંત પ્રસન્ન થાઉં છું. સખ્ય, એટલે કોઈ મને મિત્ર માને, અર્જુને મિત્ર માનીને પૂજ્યા, બધી જગ્યાએ હારે રાખ્યા તો પણ ભગવાન કે તો પણ હું પ્રસન્ન થાઉં છું. કે કોઈ પણ ભાવે, એટલું જ નહીં, શત્રુ ભાવે પણ જો સ્મરણ કરો તો ભગવાન તારે. આપણે બધા ચરિત્ર જોયા, રાવણ, કંસ, કે જેમણે પોતાના શત્રુ માનીને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. કંસને જ્યારથી ખબર પડી કે પોતાનો
કાળ એ વ્રજની અંદર આવી ગયો છે ત્યારનું સ્મરણ કરતો હતો કે ક્યાં હશે મારો કાળ, ક્યાં. પછી જ્યારે ખબર પડી કે એ જ નંદ અને યશોદાની ઘેર જ જે બાળક છે કૃષ્ણ એ જ પોતાનો કાળ છે, તો ત્યાં તે દિવસથી જ વિચાર કરતો હતો કે કૃષ્ણ ક્યાંક મને મારી નહીં નાખે ને, હું કૃષ્ણને કેમ મારું કેમ મારું. આવી યુક્તિ બનાવતા બનાવતા પણ દિવસ અને રાતે કંસ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતો હતો. તો કુભાવથી પણ ભગવાનનું નામ તો સ્મરણ કરતો હતો. તો ભગવાન કહે કે કોઈ મને સખા માને, મિત્ર માને, કોઈ મને દીકરો માને, એટલું જ નહીં કોઈ મને પોતાનો શત્રુ પણ જો માને છું તો એવા ભક્ત ઉપર પણ હું ખૂબ જ પ્રસન્ન થાઉં છું. એક ગામમાં એક માજી, એમને કોઈ સંતાન નથી. એટલે કથામાં એમણે સાંભળ્યું કે ભગવાનને કોઈ પણ ભાવે પૂજો, એટલે એમણે દીકરો નહોતો એટલે એ માજીએ ઘરમાં લાલાની મૂર્તિ બેસાડી અને દરરોજ દીકરાના ભાવે સેવા કરે. સવારે ઉઠે એટલે લાલાને નવડાવે, કે મારા દીકરાને ભૂખ લાગી હશે એટલે જમાડે, નવા નવા વસ્ત્ર પહેરાવે. દિવસો પછી દિવસો જાય છે. એમાં એક દિવસની વાત છે કે હવે ભગવાન લાલાને પણ એ વૃદ્ધ મહિલા સાથે દીકરાનો ભાવ લાગી ગયો છે કે આ મારી મા જ છે. જ્યાં સુધી માજી જગાડે ને ત્યાં સુધી ભગવાન પણ જાગતા નથી, ખવડાવે નહીં ત્યાં સુધી ખાય નહીં. સુંદર ભાવ પ્રગટ થયો કે આ મારો જ દીકરો છે. અને ભગવાન પણ એમ જ કે આ મારી જ માં છે, પણ એ તો મૂર્તિ છે. દિવસો પછી દિવસો વ્યતીત થયા છે. એક દિવસ એ જ માજીનું મૃત્યુ આવ્યું છે, માજીનું મરણ થયું. એટલે એમના કોઈ સગા સંબંધી તો હતા નહીં, પણ આજ ભગવાન વિચાર કરે કે આની પાછળ કોઈ શોક નથી રાખ્યો. તો એ સમયે ભગવાને પોતાના ધામની અંદર પોતે સ્વયં શોક રાખ્યો છે. તો માટે ભગવાનને તમે જે પણ ભાવે ભજો, ભગવાન પૂરી નિષ્ઠાથી તમને એ ભાવની અંદર દર્શન આપશે આપશે ને આપશે. તેવા ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ ભક્ત મને સખ્ય સખાના ભાવથી પણ જો મારું સ્મરણ કરે તો પણ હું એનું નિશ્ચિત એનાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું. ત્યારબાદ છે આત્મનિવેદન, કે જે નવમી ભક્તિ છે, પ્રહલાદ મારી આત્મનિવેદન, કે અહંકાર રહિત થઈ અને કોઈ પણ પોતાનું સર્વસ્વ જો મને અર્પણ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ સ્વયંને પણ મને અર્પણ કરી દે છે, આવું આત્મનિવેદન, એવો ભક્ત પણ મને ખૂબ જ પ્રિય છે દીકરા પ્રહલાદ. તો તમારા પર પ્રસન્ન છું દીકરા પ્રહલાદ. આપ હવે રાજ્ય સુખ ભોગવો. સુંદર પ્રહલાદજીને નૃસિંહ ભગવાનનું મિલન થયું છે. ભગવાન આશીર્વાદ આપી અને ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા છે. પ્રહલાદજી પણ પોતાનું રાજ્ય સુખ ભોગવવા લાગ્યા છે. તો સાથે જ સપ્તમ સ્કંદની અંદર જે કંઈ પણ ભગવાનના ગુણગાન ગાયા એ ભગવત ચરણોની અંદર અર્પિત કરી અને અષ્ટમ સ્કંદની અંદર મંગલ પ્રવેશ કરીએ. રાજોવાચ સ્વાયંભુવસ્યેહ ગુરો વંશોયમ વિસ્તરાચ્યુતઃ યત્ર વિશ્વસૃજામ સર્ગો મનુન્યાન વદસ્વનઃ. કે ચોથા મન્વંતરમાં કઈ ભગવાને કોઈ જળ એવા હાથીને તાર્યો છે, જેને ભગવાનની હરિ અવતારની કથા કહી છે. અત્યાર સુધી તો ભગવાન બધા પોતપોતાના ભક્તોને તારતા હતા, પણ એ જ સુખદેવજી મહારાજ કે આવો પરીક્ષિત, હવે હું તમને એ કથા કહું કે ભગવાને હવે કોઈ જળ એવા હાથીને તાર્યો છે. કોઈ ક્ષીર સમુદ્રમાં ત્રિકુટ નામે પર્વત છે,
પર્વત રમણીય 10,000 યોજન ઊંચો છે અને 10,000 યોજન ની એ નીચેની એની ગહેરાઈ છે. ઊંચો પણ એટલો, પહોળાઈ પણ એટલી. આવો સુંદર મજાનો ત્રિકુટાચલ નામનો કોઈ પર્વત છે, જેને 3 સુવર્ણ શિખર હતા, એટલે જ આ પર્વતનું નામ ત્રિકુટાચલ પડ્યું હતું. જાત જાતના પશુ પંખીઓ ત્યાં નિવાસ કરે છે. તેમાં ઘણા બધા હાથીઓ પણ રહે છે. એ જ હાથીઓનો સરદાર કોઈ મહાબળવાન ગજરાજ છે, કે આખા જંગલમાં આ ગજરાજનું શાસન છે, કે ગજરાજ જેમ કે એમ જ બધાને કરવાનું. તો આખા જંગલનો રાજા એટલે ગજરાજ, કે જેની પાસે કોઈ પણ વસ્તુની અખૂટતા નથી. આખા જંગલનું શાસન છે. અને હારે જ પાછી તો કે ઘણી બધી હાથણીઓ પણ છે, કે જે એમની પત્ની ભાવે સેવા કરતી હતી. હવે આવો ગજરાજ બહુ પ્રસન્ન થયો કે વાહ મારી હાથણીઓ, હું કેટલો બધો સુખી છું કે મારી પાસે બધી સુખ સંપદા છે. નામે જેની પાસે કોઈ વસ્તુ ખૂટેલી ન હોય ને, માણસમાં અભિમાન આવી જાય છે. તેવો જ ગજરાજ અભિમાની બની ગયો છે કે મારી પાસે તો બધી જ વસ્તુઓ છે. ભગવાને કેટલું મને સુંદર મારી હાથણીઓ, કે પાણી માંગુ તો દૂધ આપે, દરરોજ મારી આટલી આટલી સેવા કરે છે. એક દિવસની વાત છે કે ઉનાળાનો સમય હતો. એ જ ઉનાળાના સમયની અંદર અત્યંત તાપ પડે છે. એટલે એ જ હાથી વિચાર કરે કે એ હાથણીઓ, ચાલો આપણે નદીમાં સ્નાન કરવા જઈએ. એ સમયે બધી હાથણીઓ પણ તૈયાર થાય છે કે ઠીક છે સ્વામી, જેમ આપ કહો તેમ. આજે જ હાથી પોતાની હાથણીઓને લઈ અને કોઈ સરોવરમાં, નદીની અંદર સ્નાન કરવા માટે જાય છે. હવે એ જ સરોવરની નજીક જઈ અને હાથી કહે કે ચાલો હાથણીઓ, ઉતરો જળની અંદર, આપણે બધા સ્નાન કરીએ. પણ એ હાથણીઓ છે વિચાર કરે કે નહીં, જો આની અંદર ઉતરીએ ને કોઈ જળચર જીવ આવીને આપણને મારી નાખે તો. એટલે મીઠા મીઠા શબ્દો કહે છે કે સ્વામી, અમે જયારે તમારે લગ્ન કરીએ ને ત્યારે અમે એક નિયમ લીધો હતો. ગજરાજ કહે કે શું નિયમ છે આપનો? એક સ્વામી, અમારો એક નિયમ છે કે અમે મારા પતિના ડગલે ડગલે હાલીએ છીએ, તમારાથી આગળ ન થવાય અમારાથી. એક કામ કરો, પેલા તમે જળની અંદર ઉતરો, અમે તમારી પાછળ પાછળ આવશું. ગજરાજ ખૂબ પ્રસન્ન થયો કે મારી હાથણીઓ કોઈ દી મારી આગળ ન થાય. પણ ખબર નથી આજ કે સ્વાર્થી હાથણીઓ છે, કે પેલા ગજરાજને ઉતારી, જો કઈ એવો વન્ય જીવ હોય તો પેલા જળચર જીવ હોય તો પેલા એને પકડશે. એ જ હાથણીઓ પેલા ગજરાજને મીઠા મીઠા શબ્દ કહી અને જળની અંદર ઉતારે છે. ગજરાજ જળમાં ઉતર્યો છે. હવે જોયું કે ગજરાજ સહી સલામત છે, એટલે હવે પાછળ ધીમે ધીમે બધી હાથણીઓ પણ એ જળની અંદર ગઈ છે. સુંદર કોઈ હાથની કમળનું પુષ્પ લઈને હાથીનું શરીર ઘસવા લાગે છે, કોઈ પોતાની સૂંઢ વડે એ હાથીને જલ છંટકાવ કરે. સુંદર સુંદર બધી હાથણીઓ પોતપોતાને અનુસાર સેવા કરવા લાગી છે. ગજરાજને આજ પોતાની પ્રસન્નતામાં કોઈ પાર નથી રહ્યો. ઓહો હો, કેટલું સુખ મારે. પણ એ જ ગજરાજ જાણતો નથી કે આ તો બધા સુખના સગા છે. સુખ કે સબ સાથી, દુઃખ મેં ન કોઈ. કે જ્યાં સુધી આપણો સમય સારો હોય
ત્યારે તો આપણે યાર બધા બેઠા હોય, બધા આપણને ભાઈ ભાઈ કરતા હોય, પણ જે દિવસે આપણો ખરાબ સમય આવે છે ત્યારે જે હારે ઉભો રહીએ ને એ જ સાચો મિત્ર, એ જ સાચો સંબંધી છે. એવી જ રીતે આજ ગજરાજ વિચાર કરે છે કે ઓહો, મારી આથણીઓ કેવી મારી સેવા કરે છે. મારા જેટલો સુખી કોઈ ન હોય. હાથી આમ વિચાર કરે છે. એ જ સમયે કોઈ જુડે આવી અને હાથીનો પગ પકડ્યો છે. જુડ એટલે મગર. મગરે આવીને હાથીનો પગ પકડ્યો. પણ આમ પુરુષ ભાવ છે ને, એટલે પુરુષમાં સહન કરવાની શક્તિ હોય કે ગમે એમ થાય ને, જ્યાં સુધી સહન થાય ત્યાં સુધી તો સહન કરે. અંતે જયારે સહન ન થાય ત્યારે પ્રગટ કરે. એટલા જ હાથી થોડી વાર તો સહન કરે છે. કોઈ મગરે આવીને પગ પકડ્યો એટલે પગને વારંવાર નીચે પછાડે છે. કદાચ જો જુડે મગર પોતાનો પગ છોડી દે, પણ એ તો જળનો જીવ છે. આ બધા જીવોનું બધા નક્ષત્રની અંદર હાલે. એ જ મગર જો બહાર હોય તો હજી હાથી પહોંચી વળે, પણ જળમાં તો એ મગરની શક્તિ છે પુષ્કળ ચાલે, ત્યાં એને કોઈ હરાવી ન શકે. એવો એ જ મગર એ હાથીનો પગ મૂકતો નથી. હાથી ખૂબ પ્રયત્ન કરે, પણ એવું બન્યું એવું કે થોડો સમય ગયો તો એ જ હાથીના પગની અંદરથી લોહી વહેવા લાગ્યું છે. જે હાથી સ્નાન કરતો હતો એટલામાં એ જે જળ હતું એ હવે રક્ત લાલ બની ગયું છે. અને હાથણીઓ વિચાર કરે કે આ જળ આટલામાં લાલ કેમ બની ગયું. હાથણીઓ પૂછે કે સ્વામી, તમને કઈ પગમાં કાંટો કંકડ કઈ વાગ્યું છે? એ જ સમયે હાથી નિરાશ થઈને કહે છે કે હાથણીઓ, લાગે છે કોઈ જળચર જીવે મારો પગ પકડ્યો છે. થોડી મદદ કરો, હમણાં એને કિનારે લઈ જાઉં અને ત્યાં પછી એને હું મારી નાખું. પણ એ તો હાથણીઓ છે. જેવું જ સાંભળ્યું કે કોઈક જળચરે હાથીનો પગ પકડ્યો છે, એક એક કરીને ઈ જ હાથણીઓ બહાર નીકળવા લાગી. અરે પણ હાથે કહે, અરે મારી હાથણીઓ, થોડીક મદદ કરો, તમે આમ ક્યાં જાઓ છો? પણ એ તો હાથણીઓ કહે છે કે સ્વામી, ખાવામાં, આનંદમાં, સારા સારા વસ્ત્રમાં, બધી જગ્યાએ સાથ હોય, પણ કઈ આવી વસ્તુમાં સાથ હોય નહીં. જો તમારી મદદ કરવા જાય ને જૂડ તમારો પગ મૂકીને અમારો પકડી લે તો એ જ સ્વાર્થી હાથણીઓ છે. કોઈ હાથીની મદદ નથી કરતી. હવે હાથી મૂંઝાય છે. હાથીની આંખમાંથી અશ્રુઓ વહેવા લાગ્યા. પોતાની હાથણીઓને જતી જુએ છે. ઓ વિધાતા, કહે કે હું આ હાથણીઓને મારી માનતો હતો કે આ મારી હાથણીઓ હું જેમ કહું એમ કરે, સુખમાં દુઃખમાં મારી સાથે રહે. પણ હે વિધાતા, હાથી આજ સમજી શકતો નહોતો કે કોની કૃપા હતી. અને આપણા ઉપર કોકની કૃપા હોય ને તો જ આપણું જીવન સાર્થક હોય. બાકી જે દિવસે એ કૃપા હટી જાય એ દિવસે કોઈ સંપદા, કોઈ વસ્તુ કામ નથી આવતી આપણને. પણ હાથીને હવે ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે કે મેં જે આ પ્રીતિ હાથણીઓમાં કરી, જો આટલી પ્રીતિ મેં પ્રભુમાં કરી હોત તો ભગવાન મને અવશ્ય તારત. હાથી રુદન કરતો જાય છે. રુદન કરતા કરતા હવે એ જ જૂડ મગર હાથીને ખેંચવા લાગ્યો છે, ઊંડું ઝલાવવા લાગ્યું છે. હાથી ધીરે ધીરે ડૂબવા લાગ્યું છે. પણ હાથી એક એવું જીવ છે કે જેની સૂંઢ જ્યાં સુધી બહાર હોય ત્યાં સુધી એ મરે નહીં. કેમ કે એ પોતાની સૂંઢથી શ્વાસ લે છે. એટલે હાથી છે એની સૂંઢ હજુ બહાર છે. હવે માત્ર ચોખાના દાણા જેટલી સૂંઢ બહાર રહી છે. અને હવે ભગવાનને અંતરથી યાદ કરે છે કે નાભીમાંથી સ્વર નીકળે છે.
એ જ સમયે કોઈ તણાતું એ જ કમળનું પુષ્પ આવે છે હાથી સૂંઢ દ્વારા. એને એમ કે કંઈક છે, હું વસ્તુ પકડી લઉં, પણ જુએ તો કમળનું કોઈ પુષ્પ છે. એ જ હાથી એ પુષ્પને પકડી અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે કે અરે ભગવાન, માફ કરજો કે જે પ્રીતિ મેં મારી હાથણીઓમાં લગાડી તમારામાં લગાડી હોત તો કંઈક આજ મારો આ દિવસ ન હોત. પ્રભુનું સ્મરણ કરીને જ્યાં એ પુષ્પને આકાશમાં ઉછાળે તો હવે ભગવાનની આવવાની ગતિ જોજો. અને કોઈ કવિએ તો કહ્યું છે, હા કહેતન વૈકુંઠ વસે ને ઠીકેતા ગજરાજ. હા એ જ ગજરાજ, એ જે પુષ્પ ઉછાળે છે. હવે મરતા માણસમાં કેટલું બળ હોય, શરીરમાંથી લોહી નીકળી ગયું હતું. એ જ ફૂટ 2 ફૂટ જ્યાં પુષ્પ અધર ઉછવ્યું છે, આ બાજુ ભગવાન વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજી સાથે શયન કરતા હતા. ભગવાન ઝબકીને જાગ્યા, પણ ભગવાનના આવવાની ગતિ જોજો. લક્ષ્મીજી પૂછે છે કે ભગવાન ક્યાં જાઓ છો? પણ જ્યાં હા બોલે ત્યાં તો વૈકુંઠમાં હતા, ને જ્યાં થી બોલ્યા ને ત્યાં તો એ જ હાથીને આવી અને ઉદ્ધાર તારી પણ દીધો છે. આ ભગવાનના આવવાની ગતિ છે કે હા કહે તને વૈકુંઠ વસે ને થી કેતા ગજરાજ, કે થી જ્યાં બોલ્યા ત્યાં તો આવીને હાથીને તારી પણ લીધો છે. સુંદરે હાથીએ ભગવાનની સ્તુતિ પણ કરી છે. નમો નમસ્તે અખિલ કારણાય નિષ્કારણાય અદ્ભુત કારણાય સર્વાગમનાય મહાણવાય નમો પવર્ગાય પરાયણાય. પ્રથમ તો ભગવાને એ જે જોડ જે મગર છે એને માર્યો છે. પોતાના સુદર્શન વડે એ જ મગરને માર્યો છે. મગર મર્યો ને હવે ગજરાજને પસ્તાવાનું કોઈ પાર નથી રહ્યો. અશ્રુથી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. પણ એ જ સમયે પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે કે ભગવાન, ગજરાજે તો ઠીક છે ભગવાનની સ્તુતિ કરી એટલે એને ભગવાનનું પરમ પદ મળ્યું, પણ ભગવાને જોડ એવા મગરને પણ શું કામ તાર્યો કે એને પણ પોતાના સુદર્શન ચક્ર વડે મારી અને ભગવાને પોતાના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, આવું હું તમને કથા કહું કે એ જ મગર બીજું કોઈ નહીં પણ પૂર્વજન્મની અંદર કોઈ હુહુ નામે ગંધર્વ છે. એ જ હું ગંધર્વે કોઈ દેવલ ઋષિ કે જે જળની અંદર રહી અને તપ કરતા એવા દેવલ ઋષિનો પગ પકડી અને એમને પછાડ્યા છે. દેવલ ઋષિ ક્રોધિત થઈ ગયા કે આવો દેવ ઉઠી અને તું આજ આવો જળચર જીવ જેવું કર્મ કરસ. જાતને શ્રાપ આપું છું કે તું મગર થઈ અને જન્મીશ. એ જ સમયે જ હું ગંધર્વને પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ થયો છે. દેવની ક્ષમા માગે છે કે હે ઋષિ મહારાજ, મને ક્ષમા આપી દો, મારી ભૂલનો મને પસ્તાવો છે. એ જ સમયે દેવ ઋષિ કહે ઠીક છે, આખું જીવન બધાના પગ પકડજે, પણ જે દિવસે તારા મુખની અંદર કોઈ ભગવદીયનો પગ આવશે તે દિવસે તારો પણ ઉદ્ધાર થશે. સ્વયં તારો ઉદ્ધાર ભગવાન કરશે. માટે હે પરીક્ષિત, એ હું નામના ગંધર્વનો પણ આજે મગરના રૂપમાં ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો છે. તો સાથે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાને પણ મંગલ વિરામ આપી અને આગળની કથાને આપણે શ્રવણ કરીએ. કે એક સમયની વાત છે કે ઇન્દ્ર પોતાના ઇન્દ્રાસન ઉપર બિરાજમાન હતો. તે સમયે દુર્વાસા ઋષિ આવે છે. આવી અને જુએ તો દેવરાજ ઇન્દ્ર પોતાના સિંહાસન પર બિરાજમાન છે. દુર્વાસા ઋષિને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું દેવરાજ ઇન્દ્રને સન્માનિત કરું.
કોઈ માળા લઈ અને ઇન્દ્રને પહેરાવીશ, પણ અભિમાની બનેલો એ ઇન્દ્ર માળાનો ત્યાગ કરે છે, અપમાન કરે છે. દુર્વાસા ઋષિ બહુ જ ક્રોધિત છે. આજે જ દુર્વાસા મુનિ ક્રોધિત થઈ ગયા છે કે તને તારા પદનું આટલું બધું અભિમાન, જાતને શ્રાપ આપું છું કે તારા આ દેવલોકમાં તારો બહિષ્કાર થશે, યુદ્ધમાં તું પરાજિત થઈશ. આવો શ્રાપ મળતા જ ઇન્દ્ર દુઃખી થયો છે. માટે એક નિયમ છે, ફૂલના હાર કે ફૂલ કોઈ દી કચડાય નહીં. સાયંકાળે ઘરની અંદર ઝઘડા ન કરાય. જો કોઈ ભિખારી આપણી ઘેર, ભીખ તો કોઈ શબ્દ જ નથી, એ તો અત્યારે અપભ્રંશ થતા થતા ભીખ થયો છે, બાકી ભિક્ષા શબ્દ છે. કે કોઈ પણ ભિક્ષુક જો આપણા આંગણે આવે તો એનું અપમાન ન કરાય. ના આપી શકો તો કઈ નહીં, બે હાથ જોડીને કહેવાય કે અમારી પાસે કઈ છે નહીં, પણ ક્યારેય અપમાન કરવું જોઈએ નહીં. તો આવા કોઈ ભિક્ષુકનું અપમાન ન કરાય. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે ભોજન ન લેવું જોઈએ. સાયંકાળે સૌભાગ્યવતી બહેનોએ ક્યારે પણ પોતાના જે કેસ છે એને ઓળવા ન જોઈએ. એટલે રાત્રિના સમયે બહેનોએ માથું ન ઓળવું જોઈએ. આ સુંદર શાસ્ત્રોક્ત નિયમ છે. જો આ બધી વસ્તુઓ ઘરમાં થાય તો એ ઘરમાં લક્ષ્મીજી ક્યારે આવતા નથી.